junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa suril Fatihah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sahbihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه ضرمي ورمي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحم وأشد من سغب أهشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم مولاي صل أنا أبدا على حبيبك خير وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق فيهم وكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الإصم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق بهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قل من نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق لهم هو الحبيب
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق لهم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كلهم فهو الذي تم منه وصورته ثم اصطفاه حبيبا لأنسم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزهون عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير لهم دعمدته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدها فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم فإن فضل رسول الله ليس له
حد فيعرب عنه ناتكم بفم مولى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pilih amin mangga orang uluk salam heula sadayana ngadeg. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله ونبي الله وخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين. السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا علماء الله. السلام عليكم يا خلفاء الله. السلام عليكم يا سندنا في علومنا وعمالنا وأذكارنا. السلام عليكم يا مربي أرواحنا. السلام عليكم يا طبيب قلوبنا. السلام عليكم يا مزينا يا قضاتنا وأحلامنا. السلام عليكم يا شافعنا في دنيانا وأخرانا. السلام عليكم يا ملجأنا ومصيرنا في جميع أمورنا وأحوالنا. السلام عليكم Apa Kyai Haji Ahmad Thaha Mustawi radhiyallahu anhum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum ya ashab hadal maqam ziyarah minal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wassalihat wal mu'minin wal mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasallah wahsyatakum wa rahima gurbatakum wa ghafara dhunubakum wa tazawaza an sayyatikum wa qabila hasanatikum wa adkhala alaikum rawhan min indillah wa salaman minna wa ja'ala jannata manzilakum wa maskanakum ma'wakum wa ma'wana ma ibadillah as-salihin ila hadrati arwahikum wa arwahi abaikum wa ummahatikum wa silsilatikum wa lakhidina ankum ila yaumil qiyamah. Syullakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ma'aulana minal ijtima' bi awliyaih wa ulamaih alladzina qad afadallahu 'alaihim min barakatih wa min karamatih wa min mahabbatih. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa garrim majid wa azim wa tagarram wa tahannan wa tahabbab ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin al-mab'utsu rahmatan lil alamin imamus salihin wal muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah semuanya yang sangat didoakan, juga sangat diharap doanya, dan kita terus saling mendoakan satu sama lain
agar kita selalu berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan pertolongan dari Allah di dalam setiap langkah kita, dan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia kita pula di akhirat kita, beserta seluruh keluarga-keluarga kita, orang yang berkaitan dengan kita, orang yang mencintai kita, yang dicintai oleh kita, orang yang bela kepada kita, yang dibela oleh kita, orang yang kenal kepada kita, juga orang yang dikenal oleh kita. Terkhusus kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan bisa berkumpul di dalam rutinitas kita, yang semoga ini menjadi rutinitas yang telah disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla, bahwa amal-amalan, amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah amal soleh yang dirutinkan, meskipun sedikit. Ini ziarah kita meskipun sebulan sekali, ini rutinan kita, semoga menjadi amal ibadah yang dicintai oleh Allah, juga melahirkan barokah serta nafahat, imdad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berapa tahun mungkin ya, kita ini rutin berziarah. Ini ada berapa tahun? 2 tahunannya. Alhamdulillah, kita ziarah ini sudah 2 tahun ya. Alhamdulillah berjalan. Ini mah nggak ada patokan akhirnya, bukan mengejar 40 kali ziarah, tidak, atau 40 bulan, enggak. Ya ini mah selagi masih punya umur aja. Selagi masih punya umur di dunia ini, kita niat kita akan terus berziarah ke makom para aulia Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini waktu demi waktu tidak terasa pula sudah kita lalui ya. Kemarin kita baru keluar dari bulan apa? Kemarin kita bulan apa kemarin? Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, masuk Muharram. Sebentar lagi kita masuk bulan apa? Bulan Safar. Di mana dengan bertambahnya waktu pula ternyata bertambahnya umur. Kalau bahasa yang lain, bahasa dari sisi sudut pandang yang lain, dengan bertambahnya waktu berkurangnya umur. Bukan bertambah umur tapi berkurang. Kalau meninjau kepada mati, kalau meninjau kepada kematian, berarti ini kita udah mulai berkurang, tinggal sedikit lagi habis, gitu kan. Dimana ini perlu menjadi catatan yang perlu diperhatikan oleh kita, di mana kita diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa ketika kita membuka mata kita setelah kita bangun. Kita diajarkan berdoa oleh Nabi dengan membaca penghujung surat Al-Imran dari ayat 190 sampai akhir, di mana di sana dijelaskan tentang perubahannya waktu demi waktu, masa demi masa yang tidak terasa. Sudah tahun berapa, gak kerasa umur sudah berapa, gak kerasa anak sudah berapa, gak kerasa, serba gak kerasa. Tapi ini perlu jadi catatan, di mana doa tersebut, ini surat Al-Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Kata Allah, sesungguhnya di dalam terciptanya seluruh langit dan bumi, dan sesungguhnya di dalam pergantian malam dan siang, ini pergantinya malam dan siang, la ayatin, di sana ada beberapa tanda kekuasaan Allah,
Yang ini tanda liulil albab, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki hati. Ini tanda hikmah di balik terciptanya langit dan bumi. Hikmah di balik bergantinya siang dan malam. Artinya hikmah di dalam bertambahnya umur. Artinya hikmah di dalam bertambahnya keluarga, bertambahnya anak, bertambahnya penghasilan, berubahnya keadaan. Ini di sana terdapat beberapa hikmah yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki hati. Siapa orang yang memiliki hati tersebut? Yang dimaksud dengan memiliki hati bukan memiliki hati versi kita, bukan. Karena kita memiliki versi tanggapan kita terhadap orang-orang yang punya hati. Kamu mah gak punya hati. Nih saya mau punya hati. Ini versi kita. Enggak, versi Allah. Orang yang punya hati itu yang gimana sih tandanya? Kata Allah, orang yang memiliki hati itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang yang memiliki hati itu, kata Allah, adalah orang yang selalu mengingat Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri yang diingat Allah, yang dipanggil Allah, wa qu'udan dalam keadaan duduk yang diingat Allah, yang disebut Allah, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring pula yang diingat Allah. Gitu kan? Yang dipanggilnya adalah Allah, wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardi. Kemudian orang yang memiliki hati itu orang yang suka berpikir, bertafakur tentang terciptanya ini langit dan bumi. Setelah dia berpikir, bertafakur, melihat ini terciptanya langit dan bumi, gimana ucapannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin Engkau ciptakan semua ini, Kau ciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin Engkau sekarang ciptakan waktu, Engkau rubah keadaanku, Engkau rubah umurku, Engkau rubah apapun yang berkaitan denganku. Tidak mungkin. Batilan, Engkau ciptakan percuma begitu saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin Engkau ciptakan, Engkau rubah sia-sia begitu saja. Tentunya pasti ada artinya. Tentunya pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah masih memberikan umur kepada kita sampai saat ini? Apakah hanya eta mah dibere ku pangeran, dikasih saja kayak gitu? Ya enggak, jelas tidak sia-sia. Fakina adzabannar. Ya Allah, ketika orang sudah paham, bertafakur, dan selalu berzikir kepada Allah, maka otomatis yang terucap dari mulutnya, subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jagalah kami dari siksa neraka. Ini kalau kita tafakuri, kita bahas. Orang ketika berpikir tentang perubahan siang dan malam, orang ketika berpikir tentang terciptanya langit dan bumi, ini apa? Kok bisa-bisanya yang terucap dari mulutnya, di samping tadi Engkau tidak mungkin ciptakan semua ini percuma begitu saja, kemudian yang dia panjatkan kepada Allah, fakina adzabannar, jaga kita dari siksa neraka. Apa yang dia temukan? Apa yang dia temukan dari hasil berpikir tentang terciptanya langit dan bumi? Apa yang otaknya temukan dari hasil memikirkan tentang perubahannya umur? Kok jual ujuk-ujuk gitu kan, minta dijaga dari siksa neraka. Ini apa yang ditemukan oleh orang tersebut? Sehingga ini kaitannya apa? Berpikir tentang bertambah umur, kemudian minta dijaga dari neraka. Apa kaitannya? Terciptanya langit dan bumi, kemudian tiba-tiba aja meminta dijaga dari neraka. Ini apa kaitannya? Apa yang dipikirkan oleh orang yang memiliki hati versi Allah Subhanahu wa ta'ala?
Ternyata di antara yang dipikirkan oleh orang yang memiliki hati ketika berpikir tentang terciptanya langit dan bumi, tentang berpikir sekarang berubahnya waktu siang dan malam, apa yang mereka pikirkan? Yang mereka pikirkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata langit dan bumi ini diciptakan. Ternyata berubahnya waktu tiada lain, semuanya intinya tugas kita itu adalah beribadah kepada Allah. Langit dan bumi semuanya Allah jadikan fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Umur yang Allah berikan kepada saya, ternyata ini adalah fasilitas yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Keluarga yang Allah berikan kepada saya, ternyata ini adalah orang-orang yang harus saya giring untuk beribadah kepada Allah. Ternyata benda materi yang saya miliki semuanya, pakaian, kendaraan, ini adalah fasilitas yang harus saya pakai untuk beribadah kepada Allah. Itu yang ditemukan olehnya. Namun realnya kebanyakan dari kita, apakah kita memakai semua fasilitas ini untuk beribadah kepada Allah? Apakah kita memakai ini bumi dan langit untuk beribadah kepada Allah? Apakah kita memakai rumah kita untuk beribadah kepada Allah? Apakah kita memakai sekarang jasad kita, materi kita untuk beribadah kepada Allah? Apakah kita menggiring, membawa keluarga kita untuk beribadah kepada Allah? Ternyata faktanya tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti yang kita pikirkan. Ya otomatis ketika seperti itu, apa yang dirasakan oleh kita? Ketakutan. Takut apa? Di saat saya sudah paham, saya sadar, saya sudah berpikir dan saya sadar semuanya ini hanya fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Namun faktanya saya tidak bisa menggunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Maka tinggal satu, ketakutan saya dimasukkan ke dalam neraka Allah. Saya takut ketika saya tidak bisa menjalankan perintah Allah ini, menggunakan fasilitas dari Allah ini, ketakutan saya tinggal satu yang tersisa dari lubuk hati saya, apa? Takut dimasukkan neraka Allah. Sehingga ucapan yang diutarakan oleh saya, fakina adzabannar ya Rabb, jaga saya ya Allah, jaga kami, jaga keluarga kami, jaga apapun yang berkaitan dengan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Ini diantara cara berpikir orang yang memiliki hati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Kenapa saya meminta dijaga dari neraka Allah? Kenapa Rabbana inna man tudkhilin nara faqad akhzaitah? Orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, dialah orang yang engkau hinakan ya Rabb. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dialah yang dihinakan oleh engkau ya Rabb. Kalau kita ingin tahu mana orang yang dimuliakan dan mana orang yang dihinakan oleh Allah, satu patokannya, ketika dimasukkan neraka Allah berarti itu orang yang dihinakan oleh Allah. Kalau orang tersebut dimasukkan ke dalam surga Allah, berarti itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Itu patokannya di Al-Quran. Kalau yang dimasukkan neraka berarti yang dihinakan. Kalau yang dimasukkan ke dalam surga berarti Pertanyaannya, apakah kita tahu saat ini siapa yang akan dimasukkan neraka dan siapa yang akan dimasukkan surga? Ketika kita melihat orang sekeliling kita, emang ada yang tahu 100%? Mana yang dimasukkan neraka, mana yang dimasukkan surga? Tidak. Berarti tidak ada hak bagi kita untuk memvonis seseorang. Gak ada hak bagi kita untuk memvonis seseorang ketika kita melihat ada orang sekeliling kita, meskipun secara zahir dia bermaksiat kepada Allah, kemudian kita memvonis, wah ahli neraka tuh, itu orang hina tuh, itu orang celaka tuh lah. Orang yang hina, yang celaka adalah orang yang dimasukkan neraka, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan dia berbuat maksiat, dia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Siapa yang berkata? Siapa yang memutuskannya? Adalah Allah, bukan kamu. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut ketika meninggal dia diampuni dosanya oleh Allah sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dan boleh jadi orang yang tadinya beribadah kepada Allah sebelum meninggal dia bermaksiat kepada Allah sehingga orang tersebut dimasukkan terdahulu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tidak ada hak bagi kita untuk memvonis seseorang bahwa dia sebagai penghuni neraka. Jadilah kita, kata para ulama, menjadi orang yang selalu berbaik sangka. Ketika melihat siapapun sekeliling kita, cara pandang kita gimana, itu orang adalah orang yang memiliki potensi masuk ke dalam surga Allah. Bukan potensi masuk neraka, tapi potensi masuk surga. Berbaik sangka. Wa ma lil zalimina min ansar. Kata Allah, namun ketahuilah, orang-orang yang zalim itu tidak akan memiliki penolong di dalam kehidupannya. Orang yang berbuat zalim, baik berbuat zalim kepada Allah atau berbuat zalim kepada dirinya atau berbuat zalim kepada yang lainnya, dia tidak akan mendapatkan penolong di dalam kehidupannya. Tidak akan ada yang menolong di dalam setiap langkahnya ketika dia masuk ke dalam daerah orang-orang yang zalim. Orang yang zalim kepada Allah, orang yang zalim kepada dirinya, maupun orang yang zalim kepada yang lainnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kita semuanya sudah mendengar seruan orang-orang yang menyuruh untuk beriman kepada Engkau ya Rabb. Kita semuanya sudah mendengar seruan Nabi-Mu. Kita semuanya sudah mendengar seruan para ulama-Mu. Kita semuanya sudah mendengar seruan para pewaris para anbiya untuk beriman kepadamu. Fa'amanna, maka kita semuanya beriman kepada Engkau ya Rabb. Kita semuanya percaya kepada Engkau ya Rabb. Kita semuanya percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Dan kita semuanya percaya bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Engkau. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ya Allah, faghfir lana dzunubana. Oleh karena itu ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Oleh karena itu kifaratilah seluruh kesalahan-kesalahan kami. Oleh karena itu ya Allah, wafatkanlah kami, golongkan kami di golongan orang-orang yang berbakti kepada Engkau dan kepada Rasul Engkau ya Rabb. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika. Ya Allah, berikanlah kepada kita apa yang telah Engkau janjikan kepada seluruh utusan-utusan Engkau. Apa yang telah Engkau janjikan kepada utusan-utusan Engkau, berikan kepada kita. Dari mulai ketenangan, dari mulai kebahagiaan, dari mulai sekarang kesuburan, dari mulai kelapangan, dari mulai solusi. Apa yang dijanjikan oleh para rasul, ketika seseorang berbuat ibadah A, maka akan Allah lancarkan rezekinya. Contoh, ketika orang tolabul ilmi, Allah lancarkan rezekinya. Ketika orang berkumpul dengan orang soleh, Allah tenangkan hatinya. Allah berikan solusi di dalam kehidupannya. Berikanlah kepada kita ya Rabb. Wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Dan jangan Engkau hinakan kami ya Allah di hari Engkau bangkitkan seluruh ciptaan-ciptaan-Mu, yaitu pada hari kiamat. Ini adalah salah satu yang perlu kita pikirkan setiap hari. Ketika kita bangun dari tidur kita, mulai bertambah umur kita, bertambah harinya, lebih berapa hari, kita tafakkur apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, apa yang sudah rubah dari diri kita. Sudahkah kita berubah, baik secara jasad kita yang tadinya kita jauh dari Allah, sudahkah kita sekarang mulai mendekat kepada Allah? Yang tadinya lisan kita, mulut kita belum pernah menyebut nama Allah, sekarang sudahkah kita mulai menyebut nama Allah? Yang tadinya tangan kita itu kan belum pernah menyentuh tasbih, alat untuk berzikir kepada Allah, sudahkah kita memulai sekarang memakai tangan kita untuk berzikir kepada Allah? Yang tadinya mata kita belum pernah kita pakai untuk melihat perkara yang diridhoi oleh Allah, dari seperti membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, melihat para ulama Allah, sudahkah kita memakai mata ini untuk melihat Al-Quran? Kemudian telinga kita, tangan kita, kaki kita, seluruh yang berkaitan dengan kita, itu yang harus kita rubah di dalam kehidupan kita. Berikut fasilitasnya, selain jasad kita, kita punya fasilitas, kita punya rumah, kita punya uang, kita punya makanan. Coba yang punya makanan, kamu makan, udah makan kamu kenyang, udah kamu kenyang kamu punya tenaga. Pakai apa itu tenaganya? Kamu sekarang punya uang, uang itu dipakai apa?
Dibelikan apa? Apakah itu melahirkan pahala? Bertambah ketaatan kita kepada Allah? Ataukah ternyata dengan bertambahnya uang, tambahnya jauh kita dari Allah? Ini yang harus kita terus setiap hari kita. Namun ujung-ujungnya ya seperti itulah ucapan kita, fakina adzabannar. Ya Allah, ujung-ujungnya kita gak bisa apa daya. Kita yang selalu terlena oleh bisikan setan dan hawa nafsu, sehingga doa yang terus kita panjatkan kepada Allah, fakina adzabannar, jagalah kita semuanya, keluarga kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa nerakanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijaisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bi asril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca tahlil sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad Lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad la ilaha Walillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika bil aakhirati hum yuuqinuun ulaa'ika alaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihun. Wa ilaahukum ilaahun waahid laa ilaaha illa huwa ar-rahmaanur rahiim. Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun wa laa nawm وما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يأتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا كما قال الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا
وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا آمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة إن الله وملائكته الذين آمنوا صلوا على سيدنا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد ada malimun di kalimat kul ma dzakarakum qabla dzikri ghafilun radhiyallahu ta'ala jami'a sabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah لا ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليك توبة عدين لي مزكت ورنا فنا والحياة والنشور أي تذكر تقربني لا أبدل كيف علم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر برحمتك آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله ربنا لك الحمد والصلاة كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك سبحانك لا نزكى ما سيد عليك ولا نؤتى ربك الوصول والسلام على سيدنا ولا سيدنا وعلى النبي جمال فتقديرك من جل الخيرات في الحياة وبعد ما تولي سبسل ما الله وجل تقول السلام وربنا لا إله إلا الله
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali nabiyina syafina qurrati rahmi jami'i ikhwani min anbiya wa kullu muhaddis wa sallam. Haja wala malakutakan wa nasib wa sunnah sabil agam ziarah ke Ahmad Taha Musawi. Anallaha yuli jadajin ajin bikrim awsurin ulumi wa nafatihi wa ja'alana fi qulubi marhuman mu'tanan wa ansura fi jami' ahwalina. Allahumma jalahum anisana alamazin ahlamana bi ru'yatihim la bi ru'yatihim bina sabani bi ru'yatihim wa bistima'ihim jasadan wa ruha ya rabbana. Allahumma salli ala qulubina wa Allahumma nazih qulubana wa jana. Assalamu alaikum ya darhabat hadidahudari bidahwan siwaki harabana dabda saja labis inna kajasa bisahati awliya ikram fatina istajib doana ya Allah istajib doana Allahumma ja'al kalamina kalami abainahum atina jannah khairan wa lidahum wa tasana kala bizati amma yasif wa assalam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanarrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dinantaran guru maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi kifli amin. Mangga sanggakeun hajat masing-masing ke apa? Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana wa ya kana sayyidina hadinas siratal mustaqim wa ta'alatina amtalan qul maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wada'u wal amanu wa awdatu indakum wa inda rabbi rabbil alamin syahadati wa mithaki ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafana wa syarafakum bi qawli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Moga-moga hajat sadaya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ziarah urang ditampi ku para aulia anu diziarahan ku urang sadayana. Oge hajat sadaya dikabul ku Allah, dihapunten sadaya dosa, diluhurkeun derajat. Moga-moga sadayana sing dilancarkeun, sadaya urusanana dipanjangkeun yuswana, oge sing dibagjakeun, dibahagiakeun di dunia oge di akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo para jamaah ziarah urang dina wong ayeuna cekap sakieu oge salajengna panginten bilih aya nu gaduh rutinitas nu sanesna pilih bade ke acara pengawasan tapi mulih ke tempat masing-masing. Moga-moga sing selamat di jalanna sakitu riungan urang dina ieu saat oge nu teu batur ti peribados sarta acan ditutup tong hilap minggon ayeuna urang rutinan bulanan di Simpang. Minggon ayeuna urang rutinan bulanan ti pagi dugi ka Rengse diaturanan sadayana oge sing aya milikna oge sing aya rezekina sing tiasa hadir. Sakitu nu kapihatur ti peribados. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.